अस्सलाम वालेकुम। सोच बदल के د खल्कو نه خپل پیښور کې یوت لیډرشپ یو پروګرام یو غونډه را جوړ کړی شوې ده چې په دې کې به مختلف ځوانانو پیغلو ته هغې ته به ایوارډز ورکول کیږي. په دې غونډه کې به په دې دستوره کې به موږ تاسو ته ښیو د هغه ځوانانو هغه پیغلو سره به خبرې اترې کوو چې آیا هغې ته د څه قابلیت د څه هنر په بنیاد باندې دا ایوارډ ورکول کیږي. عموما په هر صوبه کې په هر ضلع کې داسې قسمه ایوارډز سرمنیز کیږي، داسې غونډې کیږي چې په هغې کې د هغه صوبې هغه علاقې چې کوم ځوانان دي کوم پیغلې دي هغې ته تعریف په ځای باندې ایوارډز ورکول کیږي. نننۍ غونډه به موږ تاسو ته J91 نیوز په سکرین باندې ښیو. موږ سره اوسئ، راځئ. زمانو مهوش محب کاکا خیل دی او زه ایډوکیټ ام د های کورټ. سره ته وایې میډم تاسو خپله دلته کې راغلی زه ګیس تاسو شرکت وکړو په دې غونډه کې شته کې نوجوانانو ته ایوارډز وغیره ورکړی شو، د هغې هنر چې کوم دی د هغې تعریف وکړی شو. تاسو څه ګڼئ چې داسې قسمه ایوارډ د نوجوانانو دپاره څومره اهمیت لري؟ دا ډېر اهمیت لري چې څومره موږ نوجوانان اپریشیټ کوو، انکریج کوو د هغوی چې کوم هارډ ورک کوي، د هغې چې کله هغوی څومره ایفرټس کوي چې کله ریکګنایز شي نو هغې بیا نوره محنت شروع کړي. کل اخره کې راته دا ووایي چې د دې غونډې ستاسو د ټول نه خوښ لمحات سم نوټ کړم سم خوښ کړم. زما چې څنګه ذکر وکړو چې دا واړه ماشومان کله ما وکتل، ما بیا یو ډېره ښه لیکواله وکتله چې هغې یو کتاب لیکلی دی د پښتنو جینکو د سټرګل باره کې، او هغه دا نه دی او هغه سټرګل کې چې کوم دی هغه سپورټ څوک ورکوي د هغې پلار د هغې رور د هغې خاوند. نو زما په خیال دا د دې پروګرام چې کوم ټول نه ښه لمحه وه زما لپاره. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ माहीन अता. मैं ई हब से बिलोंग करती हूँ. मैं एक आइल्स इंस्ट्रक्टर हूँ. इसके साथ साथ मैं मारूफ वेलबींग फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ. तो सबसे पहले मुझे ये बता दें कि कितनी खुश हो, कितनी मुतमईन हो इस अवार्ड से आप? ये अवार्ड की जहाँ तक बात की जाए तो ये अवार्ड बहुत बड़ा एजाज़ है. लोगों को इसकी कदर का नहीं पता, लेकिन ये जो लोग काम करते हैं फ्रंट लाइन में, लड़की का आना काम करना पेशावर में बहुत मुश्किल है. और एक फ़ीमेल जब आगे आती है तो जब उसको अप्रिसिएशन मिलती है तो ये बाकी फ़ीमेल्स के लिए एग्जाम्पल है. उधर ऑफिस में एक काम वाला है, ठीक है, ऑफिस बॉय हमारा बहुत चहीता है, और उसने एक बार कहा था, हम शिफ्ट हो रहे थे तो उसने कहा था कि मैम ये पत्थरों को हम गिरा कर जाएंगे कि रख के जाएंगे. तो वो पत्थर नहीं, अवार्ड्स थे, और जिनको की कीमत नहीं पता उनको तो कांच के पत्थर लगते हैं. यूथ लीडरशिप अवार्ड के लिए अप्लाई कर रही थी तो उसका रजिस्ट्रेशन फ़ी वगैरह कुछ चीज़ें सबमिट की थी आपने? जी, अगर रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो इनका एक पोर्टल था, उसके अंदर बाकायदा आपकी इन्फॉर्मेशन, फिर आपका सारा बायोडेटा आपका देना पड़ता है. उसके अलावा आपकी जो अचीवमेंट्स है उसके बारे में भी आपको डिटेल में देना पड़ता है. अगेन लोगों को लगता है अवार्ड्स ख़रीदे जाते हैं, ऐसी बात नहीं होती, बहुत मुश्किल से मिलते हैं. खुद इसके लिए अप्लाई कर रहा था, जैसे मैंने एंटर की तो मैंने कहा 1600 में मुझे अवार्ड नहीं चाहिए. तो आपको सुकून महसूस हो रहा है, खुशी तो है, सुकून महसूस है कि अवार्ड वाकई सच में मिला है? 1600 की जहाँ तक बात आई थी तो हमने तो इसलिए दे दिया था क्योंकि ऑफ कोर्स आप जब एक इवेंट, मैं खुद एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र हूँ, एक होस्ट हूँ, तो जब हम इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो ये 1600 कुछ भी नहीं है. लाखों के पैसे लगते हैं, हॉल सब कुछ, और आपकी जो अरेंजमेंट होती है, वक्त निकालना होता है, वो हज़ारों में होता है. मेरा नाम हिबोग मसूद है एंड आई एम एन अफगान प्रोफेशनल आर्टिस्ट. विद दैट आई एम सोशल वर्कर. ठीक है, सबसे पहले अवार्ड से पहले मुझे ये बता दें कि बहुत सारे अफगान भाई बहन वो अफगान जा चुके हैं, आप अभी तक पाकिस्तान में हो? Yes, because I'm born here, I've studied here, doing my education here. So Pakistan is also part of my family and home. नहीं, उसमें से जो 2 किस्म के कार्ड होते हैं बल्कि 3 किस्म के कार्ड सबको निकाल दिए. आप खुशकिस्मत हो या कोई अप्रोच वगैरह है?
No, क्योंकि मैं खुद PO और कार्ड होल्डर हूँ, that's why we are staying here, completing our education. यानी 31 जून तक अभी चांस है। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा मुझे ये बता दें, आज आपको अवार्ड मिला, सबसे पहले कंग्रेचुलेशन। अवार्ड हासिल करके क्या महसूस हो रहा है? जो अवार्ड होती है वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती जितनी एक बंदे ने जो है मेहनत की होती है इसको हासिल करने में। तो मैंने मतलब अपनी इतनी कम उम्र में आई एम माई सेल्फ ए सेल्फ थॉट आर्टिस्ट विदाउट एनी टीचर एनी वन। आई डिड सो मच इन द आर्ट फील्ड। इसके साथ जो है मैं ख़ुद सोशल वर्क में जो है स्टूडेंट भी हूँ। तो मैंने बहुत ज़्यादा सोशल वर्क की जो है फील्ड में भी मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे ऑर्गेनाइज किया, वॉलंटियर। वैसे अवार्ड किस कैटेगरी में मिला आपको? इन द कैटेगरी ऑफ आर्टिस्ट। सबसे अवल खुरा ته دا وایي چې ایوارड د حاصل کو څومره خوشاله څومره موټیویټ داسې ده اشرف صاحب تاسو مننه خوشاله شي پکار دا ده چې خوشاله هم ډیر یو دا شان د ایوارډونه ملاویږي او دا چې کوم د نو خدمات چې کوم دي په هغه پترس کې ملاویږي او دغه ایوارډ شو کې چې کوم د خدای بل خلک راغلي او پای کې سیاسي خلک هم سماجی خلک هم دغه شان د لوبغاړي پکې هم ماشومان پکې هم هغه دغه ایوارډونه ملاو شو پکار هم دغه شان دي چې دغه شان ته کې د ایوارډونو تابع کیږي هغه سماجی تنظیمونه دي خو پکار د حکومت ته د حکومت ذمہ داری ده چې حکومت په هر ملک او په هر ځای کې داسې ځونه کیږي بغیر په پاکستان کې او پښتونخوا کې تاسو چې سوشل اکټیویست تاسو کار کوي خالي ظلم ډیر دي په کوم کیټګری کې تاسو ایوارډ ملاو شو؟ ما ته چې کوم دی نو دوی چې کوم دی زما ایوارډ دغه چې کوم دی هغه په صحافتي دغه کې کړی و ځکه چې ما درې کاله ما سره کرایم بیټ هم و د دې نه مشرق نه علاوه او بیا چې مشرق ته رالو والي لازم خبر ده چې اوس عام ریپورټینګ کوو نو هغې دغه څیزونه کتلي او د هغې په ترڅ کې چې دغه څیز موږ ته راکړو او بیا چې کوم دی نو دوی پکې زما په کټګري دغه هم اچولی او سوشل ورکر ځکه چې په رمضان مبارک کې چې کوم دی نو مسلسل یو میاشتې کوم دی نو هغه موږ افطاریانې ورکړلې. अच्छा मुझे ये बता दें जवान कि आज आपको भी अवार्ड मिला है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कितना मुतमईन हो आप? सबसे पहले मैं अल्लाह पाक का सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद मैं अपना थोड़ा सा मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन भी करा देता हूँ। मेरा नाम रेहान अली और मैं ग्रीन डिसेबल पर्सन का फाउंडर हूँ। ये अवार्ड मैं सबसे पहले अपने पेरेंट्स को डेडिकेट करता हूँ और उसके बाद जो स्पेशल कम्युनिटी है, स्पेशल पर्सनस हैं, मैं उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ और ख़ुशी तो बहुत ज़्यादा होती है। डेफिनेटली आपकी हार्ड वर्क, आपकी कंसिस्टेंसी एक टाइम आता है रंग लाती है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बता दें, इससे पहले आपको अवार्ड्स मिले या नहीं? जी बिल्कुल, इससे पहले भी मुझे अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स भी मिले हैं, अवार्ड्स भी मिले हैं। मारूफ वेल बीइंग फाउंडेशन की तरफ से भी मिले हैं, HDS नेकी फाउंडेशन की तरफ से भी मुझे अवार्ड मिले हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये अवार्ड्स अप्रिसिएशन होती हैं, आपकी हार्ड वर्क का नतीजा होते हैं। तो ऑडियंस को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप हार्ड वर्क करते रहें, इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर आएगी। ډېره خوشحالي وي ځکه چې د یو خو موږ ته داسې چې صوبایي سطح باندې بل داسې و چې ورته وګورئ انټرنیشنلي ځکه چې ایران چې د حال چې کوم دی د ایران والا چې کوم هغه ډاکټر صاحب کومې خبرې وکړې نو یو قسم په انټرنیشنلي سطح باندې موږ ته هم مکمله وشوه. بله دا خبره چې موږ کوم سوشل اکټیویټیز کوو، کوم موږ کوششونه کوو د وطن دپاره د جوړښت لپاره، هغې ته موږ نوره مطلب موږ ته حوصله افزایي راکړه چې مطلب موږ لاړ شو. تاسو څه کار روزګار کوئ، څه اکټیویټیز یې د څه کیټګري په بنیاد یې تاسو ته ایوارډ درکړو؟ زه خپل د کوهاټ یونیورسټۍ نه د لاست سټوډنټ یم، تھرډ ایئر مې دی. چونکې ما پهله ځل چې کوم سوشل اکټیویټیز جوین کړې وه په کوهاټ یونیورسټۍ کې، بلکې څلور ضلع کې هغه یو ریسرچ او ایز په باندې چې کوم کمپټیشن و نو ما هغې کې حصه اخیستې وه د CRNR سره، نو هغې کې ما سیکنډ پوزیشن اخیستی و. بل مې چې کوم د فیډرل یوت پارلیمنټ هغې سره زه حصه پاتې شوی یم. بل مې یوت لیډ کلایمټ چینج د هم حصه یم او بل چې کوم د کوهاټ یونیورسټۍ ERO ایجوکیشن ریولوشن دا راته وایي چې کله تاسو اپلای کوئ دې ته نو د دې هغه فارم کې څه خاص کیټګري وي یا د دې نومینیشن او د څه په بنیاد باندې بیا تاسو منتخب شوئ؟ څه دلته خو چې کوم دی ما سره د رابطه وکړه چې مطلب تا نام زما سره پرته دی، ما کوم دی هیرا والا هایر ایجوکیشن ریګولیټري دا کوم ډایرکټر دی هغه د نامه راکړې ده، مطلب ته خپله نامه راکړه اپلای ورته وکړه. نو ما ورته اپلای وکړه، فیس یې و څه لږ غوندې فیس هغه مې ورته جمع کړه. تاسو چې کوم یوت لیډرشپ پروګرام په سکرین باندې ګورئ
یا چې کوم ځوانان د غیرای موږ تاسو سره شیر کوو نو د دې ایونت چې کوم ارګنایزر دی کوم مشر دی هغه جنید افریدي صاحب را سره موجود دی. اول خو راته دا ووایه چې دې ایونت وروسته مقصد څه ستاسو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول ارشد صاحب ستاسو شکریا، ستاسو J91 نیوز ډېره شکریا. څنګه چې تاسو وګورئ یوت ځوانان چې کوم دی هغه په مختلف پلیټ فارم کې دي، مختلف پلیټ فارم لاندې کار کوي، هغوی بلای اچیومنټس کړي دي، د خپلې خاورې د خپلې سوسایټۍ د وطن لپاره کار کوي. خو د افسوس خبره دا ده چې هغې چې کوم سربراهان دي، کوم مشران دي، هغه صرف په دوی باندې ځان مخکې کوي، د هغوی لپاره پریکټیکل هیڅ اقدامات نه لي. زما دا سوچ چې وای ناټ څونه هم پلیټ فارم دي، فیډرل یوت پارلیمنت دی یا پاک یوت پارلیمنت دی، دا ټول زموږ پارلیماني څانګې دي، دا ټول د ځوانانو لپاره کار کوي. نو مې ولې نه د هغې مشران، د هغې کشران زه ونازوم، هغوی له زه واډونه ورکړم، د هغوی حوصله افزایي وشي. جنید دا راته ووایي تاسو په خپله باندې څه کار روزګار کوئ، د کومې پیشې سره هم ځان تړلی؟ زما وکالت پیشې سره تعلق دی. د دې نه علاوه زما خپل بزنسز دی، الحمدلله زما شوز بزنس دی، زما الکترونکس بزنس دی، دغه شان د نور بزنسز دي زما. دا راته ووایي تاسو دپاره څومره کسانو څومره ځوانانو پیغلو اپلای کړي وه د لیډرشپ پروګرام دپاره او په دې کې څومره منتخب شوي؟ تقریبا 120 کسانو اپلای کړي وه، په دې کې 65 کسان مونږ سلیکټ کړل. دا زمونږ پینل و، سلیکشن پینل. ستاسو پینل کې موجود څو کسانو څومره کوالیفایډ او د څه په بنیاد باندې تاسو دا کسان بیا منتخب کړو؟ زمونږ په پینل کې زمونږ سره ډاکټر، لایر، ایکس ایم پی او سوشل اکټیویسټ، دغه شانتي یو افیسر را سره و. مونږ په دې باندې ځینې کسانو اچیومنټس مونږ کتل چې دا کومه څانګه کې کار کوي، څونه کار د کړی دی، آیا یو کس لږ کار کړی دی او هغه کار ښه دی، فیوچر کې ترېنه یوت له فایده ځي، نو هغه قسم کسانو مونږ سلیکټ کړي دي. تاسو وګورئ عایشه یاز د تایکوانډو انټرنیشنل پلیر ده، هغه مونږ د ایوارډ لپاره سلیکټ کړله. دغه شانتي سوشل اکټیویټي کې تاسو وګورئ مانور علي مونږ په سکواش کې سلیکټ کړې وه. دغه شانتي ماینارټي نه هم زمونږ سره سردار هم میسینګ و. نو زما مقصد دا دی چې هرې طبقې ته، هر قسم خلکو ته مونږ اپریسیشن ورکو. دا راته ووایي جنید چې د دې اکثر که مونږ کله انلاین فارم ته لاړ شو نو هلته کې تاسو تقریبا 1600 روپۍ رجسټریشن فیس و. نو زیاتره خلک وایي چې یاره ملګرو د دې وجې نه رجسټریشن اپلای مو نه کړی ایوارډ دپاره چې یعنې د ایوارډ ماته په 1600 روپۍ باندې میلاویږي. تاسو څه وایي آیا دا رجسټریشن او دا فری نه په کار؟ فری ځکه نو په کار چې که فری وی نو بیا به دې نه مخکې زمونږ فری یو ستوري د پښتونخوا په نوم ایونټ ما کړی و. هغې کې تاسو وګورئ دونه خلکو تنګول شروع کړي چې په هغې کې ما سره پروف دی، ایکس ایم پی ماته اپروچ کړی دی هغه ایوارډ لپاره. ټیک شو، دا شانتي نور کسانو نو هغه دا و چې هر سړي به تنګول کول. دې لپاره موږ 1600 روپۍ دې لپاره خو دې وي چې یو ایوارډ زموږ په 2200 روپۍ جوړ دی. دا وی ریکارډ خبره کوم، په 1600 روپۍ ایوارډ نه جوړیږي. دلته زما که یو کس باندې کم از کم زما 3000 روپۍ خرچه کیږي، سنگرز، هوسټ، دغه شانتي چایو خرچې، دا ما به کوم زینه پوره کولې، دا ما هم دې زینه کولې. نو 1600 روپۍ مونږ لرالي چې کوم سلیکشن وشو هغه وشو، چې کوم ونه شو هغوی ته مونږ ریټرن کړلی. نو دغه 1600 دې مقصد لپاره وي چې کوم کسانو اکټیویټي نه کړي چې هغه مونږ ډسټرب نه کړي. چې چا اکټیویټي کړي هغوی ته پته چې 1600 مونږ جمع کوو، مونږ سلیکشن کیږي، هغه سلیکشن وشو، چا ونه شو پیمنټ واپس شو. جنید اکثر دا خو یو رای په معاشره کې وي، بلکې ستاسو چې کوم نږدې خلک دي دا ما واورېده چې داسې قسمه ایونټس ظاهره خبره نوجوانانو د ترقي اپریسیشن دپاره وي، خو دا مو یو بزنس دی، په دې کې خلکو ته فایده میلاویږي. جنید ته پکې څه ګټه وشوله؟ جنید ته پکې دا ګټه وشوله چې یو څو ورځې مخکې یو ایکس ایم پی هغه سره زه ناست وم، هغه ماته وویل چې ته هېڅ چاله هم پیسو له مه ځه او پیسې به زه در کومه. چې کله اینډ اف د ټایم راغلو هغوی ته مونږ کالس کول، کال هغه ماته وویل چې وروره سوري زه پیسې نشم در کولی. نو اوس هم زه د ایوارډونو والا قرضداره یم. دلته کې سنګر راغلی دی، د پیمنټ ما نه یې کړی، کیمرامین پیمنټ ما نه یې کړی، نو بس دا ګټه ده. ټیک شو. بالکل اخره کې راته دا ووایي چې نیکسټ تاسو اراده څه ده؟ بل دغسې لیډرشپ پروګرام، ایوارډ شو یا نور داسې چې کوم ایوارډ سرمني ستاسو هغه به کله وي او هغې ته منصوبه بندي سره؟ انشاءالله دې نه پس مونږ کوشش کوو چې ځوانانو له سیمینارز ارینج کو د ډرګ په خلاف، چې ډرګ نه به مونږ ځان څنګه ساتو یا یو کس په ډرګ باندې څنګه راوړي. بل بزنس حوالې سره ورله داسې سیمینار ارینج کو چې هغوی وګوري چې یاره مونږ یو بزنس به څنګه سټارټ کوو. اویرنس سیشنز مونږ ورله انشاءالله یوت له راوړو.